Example number 5. Prepare cash flow statement from the balance sheets of a company as on 31st March 11 and 31st March 12 as per accounting standard. અહીંયા 7 છે એની જગ્યાએ 3 કરી દેજો. Accounting standard 3. First, asset side, goodwill 3,20,000 and rupees 2,40,000. Decrease amount rupees 80,000. Return of goodwill will be shown adjusted profit and loss account debit side. We will open building account, machinery account and investment account. આ ત્રણેય ખાતામાં opening balance will become debit side and closing balance will become credit side. And additional information is given below. વધારાની માહિતી તમને નીચે આપેલી છે. Depreciation provide during the year for building of rupees 1,20,000 and machinery rupees 1 lakh. વર્ષ દરમિયાન મકાન પર 1,20,000 અને મશીનરી પર 1 લાખ રૂપિયાનો ઘસારો ગણવામાં આવેલો છે, એની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. And last point 6, investment are sold at a profit of 20% or selling price. વેચાણ કિંમત પર 20% નફો મળે એ રીતે રોકાણોનું વેચાણ કરવામાં આવેલું છે. અહીંયા વેચાણ કિંમત તમારે ધારવી પડશે. ધારો કે વેચાણ કિંમત 100 રૂપિયા હોય. એઝ્યુમ ધ ફર્સ્ટ સેલ પ્રાઇસ 100. તો એમાંથી 20 રૂપિયા તમારે બાદ કરવાના છે આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ₹20 ફ્રોમ 100 રૂપીઝ. તો આપણને 80 રૂપિયા પડતર મળશે. વી વિલ ગેટ ₹80 કોસ્ટ પ્રાઇસ. હવે આપણી જે ફોર્મ્યુલા છે એ મૂકીશું. વેન ₹80 કોસ્ટ, જ્યારે 80 રૂપિયા પડતર હોય ત્યારે ધ પ્રોફિટ ઇઝ ₹100. સોરી, ધ પ્રોફિટ ઇઝ ₹20. ત્યારે નફો 20 રૂપિયા હોય. સો વોટ ઇઝ 100 રૂપીઝ કોસ્ટ? જો 100 રૂપિયા કોસ્ટ હોય તો નફો કેટલો? 100 રૂપિયા જો એની પડતર હોય તો નફો કેટલો? તો આપણને 25% મળશે, 25%. એટલે વેચાણ કિંમત ઉપર 20% હોય તો પડતર પર 25% નફો ગણાય. બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ opening balance 6,40,000 from balance sheet. Machinery opening balance 5,60,000 from balance sheet. Investment account opening balance 1,60,000 from balance sheet. And depreciation building 1,20,000, adjusted profit and loss account debit side and building account credit side. જે ઘસારો ગણવાનો છે વર્ષ દરમિયાન ઘસારાની જે જોગવાઈ છે એ જોગવાઈ સુધારેલા નફા નુકસાન ખાતે ઉધારવામાં આવશે અને મકાન ખાતે જમા કરવામાં આવશે. સેમ
machinery depreciation 1 lakh rupees, adjusted profit and loss account debit side and machinery account credit side. એ રીતે મશીનરીનો ઘસારો નફા નુકસાન ખાતે ઉધારાશે અને મશીનરી ખાતે જમા થશે. And now we close building account and machinery account. First total credit side, building account 11,20,000 put debit side. Missing entry rupees 4,80,000 is purchase of building. ખૂટતી રકમ 4,80,000 ઉધાર બાજુએ મકાનની ખરીદી છે. કેશ જાય છે, કેશ ડિક્રીઝ. સેમ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ મિસિંગ એન્ટ્રી 3,40,000. મશીનરી પરચેજ રોકડ જાય છે, કેશ ડિક્રીઝ. બોથ એન્ટ્રી will be shown in the cash flow statement in the heading of investing activities. રોકાણ પ્રવૃત્તિનું જે હેડિંગ છે એની અંદર એને બતાવવામાં આવશે. એટલે આ બંને ખાતા આ રીતે બંધ થઈ જશે. બોથ અકાઉન્ટ ક્લોઝ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ જ્યારે પડતર ઉપર 20% હોય, વેચાણ ઉપર 20% હોય ત્યારે પડતર પર 25% નફો, 1,60,000ના 25%, 25% ઓફ રૂપીઝ 1,60,000. પ્રોફિટ 40,000 rupees. Investment account debit to profit and loss account credit. Adjusted profit and loss account credit side 40,000 બતાવવામાં આવશે. will show the total debit side total 2 lakh. રોકાણો 2 લાખમાં વેચ્યા છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ્સ rupees 2 lakh. Credit side to cash or bank account sales of investment 2 lakh. Cash flow statement under heading of investing activities રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં બતાવાશે. And next, after fulfillment of company law provision, કંપની ધારાની સંપૂર્ણ જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા પછી preference share are redeemed at 5% reduction premium. preference share 5% પ્રીમિયમે પરત કરેલા છે. આ કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન એટલે redeemable preference share 2,80,000 rupees given in example, total amount rupees, and paid rupees 7 divided by 7 એટલે 40,000 equity share. એની ઉપર 3 રૂપિયાનો હપ્તો મંગાવવાનો બાકી છે. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 3 રૂપીઝ. એ હપ્તો પ્રથમ મંગાવવો પડશે. First, the remaining installment has to be called. After that, the share will be returned. આ હપ્તો મંગાવ્યા પછી તમે એ શેર પરત કરી શકશો. એટલે અહીંયા 40,000 into 3 રૂપીઝ 1,20,000નો હપ્તો પહેલાં મંગાવીશું. ફર્સ્ટ ઓપન redeemable preference share account. Opening balance credit side 2,80,000 and credit side by cash or bank account debit to preference share capital account share installment 1,20,000. આ શેરનો જે હપ્તો છે will be shown cash flow statement under heading of financing activities. And total rupees 4 lakh
4 લાખ રૂપિયા એ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પરત કરવાના છે. રિટર્ન ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર, એટલે વી ઓપન પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 4 લાખ રૂપીસ ફ્રોમ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. પ્રેફરન્સ શેર મૂડી ખાતામાંથી રૂપિયા 4 લાખ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરના ખાતાની જમા બાજુ લાવવા પડશે. એન્ડ 5% રિડક્શન પ્રીમિયમ ₹20,000. આ માટે રિડક્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડશે. વિલ ઓપન રિડક્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ₹20,000. રિડક્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ₹20,000. સરવાળો સુધારી લેજો, 20,000 કરી દેજો. એન્ડ નાવ પેમેન્ટ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરની ચૂકવણી પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ એમને 4,20,000 રૂપિયા હવે આપણે ચૂકવીશું. મૂળ રકમ 4 લાખ ફેસ વેલ્યુ પ્લસ રિડક્શન પ્રીમિયમ 5%, ટોટલ અમાઉન્ટ કુલ રકમ 4,20,000 ઉધાર બાજુ આપણે ચૂકવી દઈશું. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ખાતે ઉધાર તે રોકડ બેંક ખાતે જમા. વિલ શો અંડર ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ, નાણાકીય પ્રવૃત્તિની નીચે આપણે બતાવીશું. એન્ડ નેક્સ્ટ, preference share are redeemed at 5% reduction premium. ₹4 lakh is transferred from general reserve to capital reduction fund. ₹4 લાખ તમારે સામાન્ય અનામતમાંથી મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવાના છે. કારણ કે તમે આ 4 લાખ રૂપિયાના શેર પરત કરો છો, રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર, તો એની આ એક જોગવાઈ છે. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા કે જ્યારે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવામાં આવે ત્યારે 2 જગ્યાએથી એની તમે જોગવાઈ કરો છો. એની 2 જગ્યાએથી જોગવાઈ ક્યાંથી થાય છે? તો ઇસ્યુ ન્યૂ શેર અને ફ્રોમ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જઈ તમે જોગવાઈ કરો છો. તો અહીંયા 4 લાખ રૂપિયા મૂડી પરત અનામત ખાતે ટ્રાન્સફર કરેલા છે. ક્યાંથી? સામાન્ય અનામતમાંથી, ફ્રોમ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. એટલે જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ 3,20,000 ફ્રોમ બેલેન્સ શીટ એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 2 lakh એન્ડ 4 lakh rupees જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ એન્ડ કેપિટલ રિડક્શન રિઝર્વ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. 4 લાખ રૂપિયા તમારે અહીંથી અહીં લઈ જવાના છે. જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ capital reduction fund account credit side 4 lakh rupees. And now general reserve account close, total 6 lakh rupees debit side and put a credit side 6 lakh rupees. Difference missing entry ₹2,80,000. Provision for general reserve account, સામાન્ય અનામતની જોગવાઈ છે. Adjusted profit and loss account debit side ₹2,80,000. સામાન્ય અનામત સુધારેલા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ 2,80,000 બતાવાશે. સામાન્ય અનામતમાંથી 4 લાખ રૂપિયા મૂડી પરત અનામત ખાતે લઈ જવાના છે. કારણ કે તમે જે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર પરત કર્યા છે એના માટે તમે નવા શેર બહાર પાડ્યા નથી. એટલે સામાન્ય અનામતમાંથી આપણે એની જોગવાઈ કરેલી છે. એટલે સામાન્ય અનામતનું ખાતું આ રીતે બંધ કરવામાં આવશે. Next, debenture of ₹4 lakh are issued at 5% discount. ડિબેન્ચર 5% વટાવે બહાર પાડવામાં આવે છે. ટોટલ ડિબેન્ચર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ₹4 lakh minus 5%, ₹20,000 deduct from ₹4 lakh. Remaining amount ₹3,80,000 cash received from debenture issue થી જે તમને
રકમ મળી છે તે 3,80,000 છે. ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ₹4 lakh, debit side. There is no opening balance. Issue new debenture, credit side, by cash or bank 3,80,000. 3,80,000 આપણને મળ્યા છે. એની શરૂની બાકી આપી નથી, આખરની બાકી આપી છે 4 લાખ, કારણ કે ચાલુ વર્ષે તમે આ ડિબેન્ચર બહાર પાડેલા છે. ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરંટ યર્સ. અને 20,000 ડિસ્કાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ, 20,000 જે ડિસ્કાઉન્ટ છે એ તમારે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈને માડી વાળવાનો છે. એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ 20,000 રિટર્ન ઓફ, ડિસ્કાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ. એટલે ડિબેન્ચરનું ખાતું આ રીતે તમારે બંધ કરવાનું છે. એન્ડ નેક્સ્ટ, the company has issued bonus share at 2:1. 2:1 પ્રમાણમાં કંપની બોનસ શેર બહાર પાડે છે. પ્રેઝન્ટ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર, જે હાલના જે શેર હોલ્ડર છે તે, ફ્રોમ કેપિટલ રિડક્શન ફંડ. ક્યાંથી બહાર પાડે છે? તો મૂડી પરત અનામત ફંડ તમે જે ભેગું કર્યું છે એમાંથી બહાર પાડવામાં આવે છે. તો કેપિટલ રિડક્શન ફંડ balance ₹4 lakh. Capital Redemption Fund account. Look at Capital Redemption Fund account. મૂડી પરત અનામત ખાતું જુઓ. જનરલ રિઝર્વમાંથી 4 લાખ આપણે લાવેલા છે. એ 4 લાખનો ઉપયોગ બોનસ શેર માટે કરવાનો છે. યુટિલાઇઝ ₹4 lakh ઇસ્યુ બોનસ શેર ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. ટ્રાન્સફર ₹4 lakh to equity share capital account, credit side ₹4 lakh. The equity share capital account opening balance is given ₹8 lakh and closing balance is given ₹12 lakh in balance sheet. ને આ બોનસ શેર આપેલા છે એટલે આ ખાતું બંધ થઈ જશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ, બંધ થઈ જશે. નો ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ, નવા શેર બહાર પાડ્યા નથી. ઓનલી ઇસ્યુ બોનસ શેર. બોનસ શેર બહાર પાડવામાં આવે ત્યારે આપણને રોકડ મળતી નથી. એન્ડ નંબર 5, ઇન્કમ ટેક્સ પેડ ₹1 lakh. ઇન્કમ ટેક્સ ₹1 લાખ ચૂકવાયો છે. એટલે we will open a provision for taxation account and proposed dividend of previous year is also paid. અને અગાઉના વર્ષનું proposed dividend. Look at balance sheet. Last point, proposed dividend ₹80,000. છેલ્લે તમને સૂચિત ડિવિડન્ડ આપેલું છે 80,000. એ ચાલુ વર્ષે ચૂકવવાનું છે 80,000. અને પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ 80,000 એ રોકડ પ્રમાણપત્રકની અંદર બતાવવામાં આવશે અંડર હેડિંગ ઓફ ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ. અને 1,44,000 1,44,000 કરંટ યર પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ વિલ બી શોન એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. ચાલુ વર્ષે જે સૂચિત ડિવિડન્ડની જોગવાઈ કરેલી છે 1,44,000 એ સુધારેલા નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ બતાવવામાં આવશે. અને કરવેરાનું જોગવાઈનું ખાતું તમે ઓપન કરશો ત્યારે શરૂની બાકી જમા બાજુ અને આખરની બાકી ઉધાર બાજુ તમારે બતાવવાની રહેશે. અને કરવેરાની જે ચૂકવણી છે તે ઉધાર બાજુ બતાવવાની રહેશે. ટેક્સ પેમેન્ટ ₹1 lakh will show debit side of provision for taxation account. કરવેરાની જોગવાઈ ખાતાની ઉધાર બાજુ તમારે 1 લાખ બતાવવાના રહેશે. Provision for taxation account opening balance 96,000, closing balance 1,20,000. Payment of taxation debit side ₹1 lakh. Provision for taxation account debit to cash or bank account. And missing entry ₹1,24,000 credit side.
કરંટ યર પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન ચાલુ વર્ષે કરેલી કરવેરાની જોગવાઈ છે. એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ 1,24,000 એન્ડ નીચે તમને આપેલું છે પ્રીવિયસ યર પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ ઇઝ પેડ ₹80,000. કરંટ યર proposed dividend ₹1,44,000 is credited to adjusted profit and loss account. એટલે આ રીતે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશનનું અકાઉન્ટ પણ બંધ થઈ જશે. રિડપ્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ. રિડપ્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ એ તમારે માડી વાળવાનું છે. ક્યાં લઈ જઈને? તો જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતામાં લઈ જઈને માડી વાળવાનું છે. રિડપ્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ રિટર્ન ઓફ ₹20,000 transfer to security premium account debit side. Security premium account opening balance is given balance sheet ₹60,000 and closing balance 40,000. 20,000 return of 20,000 તમે માડી વાળ્યા છે. પરત પ્રીમિયમ જે ખાતું છે, પરત પ્રીમિયમ તમે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરોને જે 20,000 પ્રીમિયમ આપ્યું છે એ પ્રીમિયમ 20,000 જામીનગીરી પ્રીમિયમ સામે માડી વાળવાનું છે. જો જામીનગીરી પ્રીમિયમ ન હોય તો નફા નુકસાન ખાતે લઈ જઈ તમારે એને માડી વાળવાનું રહેશે. એટલે આ રીતે બધા જ ખાતા તમારે ઓપન કરવાના રહેશે. અહીંયા બધા જ ખાતા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. ઓલ ધીઝ અકાઉન્ટ આર ઇન્ટર રિલેટેડ. એટલે બધા જ ખાતા આપણે ઓપન કરેલા છે. બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ, મશીનરી અકાઉન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, કેપિટલ રિડક્શન ફંડ અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ, રિડક્શન પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ, પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સેશન અકાઉન્ટ, રકમ સુધારે લઈએ આપણે. ₹20,000 20,000 and next adjusted profit and loss account. Opening balance from balance sheet 1,40,000 and debit side closing balance from balance sheet ₹3 lakh and adjusted profit and loss account debit side depreciation on building, depreciation on machinery from building and machinery account to general reserve account 2,80,000 from general reserve account provision for taxation from provision for taxation account 1,24,000 proposed dividend from balance sheet current year discount return of 20,000 from debenture account goodwill return of 80,000 decrease in goodwill and the credit side by profit on investment sales રોકાણોના વેચાણનો નફો 40,000 from investment account and the missing entry ₹9,88,000 cash flow from profit. નફા દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થયેલો રોકડ પ્રવાહ 9,88,000 છે. આ બધી જ આઇટમ ઓલ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આઇટમ વી
પુટ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ફર્સ્ટ પાર્ટ્સ આ તમારે જરૂર નથી. એઝ પર એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3 કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ એ કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટીઝ કામગીરી દ્વારા પ્રાપ્ત થતો રોકડ પ્રવાહ, પ્રોફિટ ડિફરન્સ નફાનો તફાવત, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માઇનસ ઓપનિંગ બેલેન્સ 3 લાખ માઇનસ 1,40,000 પ્લસ 1,60,000. એડ ઓલ એડજસ્ટેડ profit and loss account details, depreciation on building, depreciation on machinery, general reserve, discount on debenture written off, provision for taxation, proposed dividend, goodwill written off, and minus credit side item, profit on investment sales, રોકાણોના વેચાણનો નફો, cash flow from profit 9,88,000. And next, current asset and current liabilities from balance sheet. Stock 1,20,000, 2 lakh increase. Current asset increase, decrease cash. Debtors 1,76,000 and last 1,60,000. Decrease in debtors, current asset decrease, cash increase. Bill receivable, લેણી હુંડી, there is no change, 40,000 40,000. Cash or bank, both બંને આઇટમ ભેગી કરીને કમ્બાઇન we will show in cash flow statement. બંનેનો સરવાળો કરીને આપણે બતાવીશું. એન્ડ liability side, creditor 2 lakh 2,40,000, increase creditor, current liability increase, also increase cash. Bill payable, દેવી હુંડી 80,000, decrease in current liability, decrease in cash. આ બંને આઇટમો આપણે સીધી મૂકેલી છે. Add increase in current liability, creditors plus 40,000. Decrease in current asset, debtors plus 1,60,000. Less decrease in current liabilities, bill payable plus 80,000. Increase in current asset, stock minus 80,000. Less payment of taxation, કરવેરાની ચૂકવણી આપણે અહીંયા બાદ કરીએ છીએ -1 lakh. ઉમેરો ચાલુ જવાબદારીમાં વધારો થાય તો રોકડમાં વધારો થાય એટલે 40,000 અહીં ઉમેરેલા છે. ચાલુ મિલકતમાં ઘટાડો થાય તો રોકડ વધે, દેવાદારો વધેલા છે અહીંયા આપણે મૂકેલા છે. ચાલુ જવાબદારી ઘટે એટલે કે બિલ પેએબલ, દેવી હુંડીમાં ઘટાડો થાય છે એટલે રોકડ ઘટે છે -80,000. ચાલુ મિલકત વધે છે એટલે કે સ્ટોક વધે છે એટલે રોકડ ઘટે છે 80,000. અને કરવેરાની ચૂકવણી આપણે અહીંયા બતાવીશું. એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટ્સ, કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ, રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થતો રોકડ પ્રવાહ. ફ્રોમ સેલ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ, ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ, સેલ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રોકાણોનું વેચાણ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાતામાં 2 લાખ રૂપિયા આપણે અહીંયા બતાવીશું. બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ, ફ્રોમ બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ, પરચેજ ઓફ બિલ્ડિંગ, ડેબિટ સાઇડ 4,80,000, રોકડ જાય છે, કેશ આઉટફ્લો 4,80,000, 4,80,000, પરચેજ ઓફ બિલ્ડિંગ. સેમ પરચેજ ઓફ મશીનરી, મશીનરીની ખરીદીને લીધે રોકડ જાય છે, કેશ આઉટફ્લો -3,40,000. ટોટલ નેટ amount of cash flow from investing activities ₹6,20,000, 6,20,000. રોકાણ પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત થતો રોકડ પ્રવાહ, અહીંયા પ્રાપ્ત નથી થતો પણ જતો રોકડ પ્રવાહ 6,20,000 છે. એટલે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં રોકાણોનું વેચાણ આવશે, મિલકતની ખરીદી આવશે, મશીનરીની ખરીદી આવશે. આ બધા જ એના જે ખાતા આપણે ઓપન કરેલા છે એ ખાતામાંથી લાવવાની રહેશે.
સી કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ, નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થતો રોકડ પ્રવાહ. લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર મૂડીનો છેલ્લો હપ્તો આપણે મંગાવ્યો કોલ, પ્લસ 1,20,000 1,20,000 રોકડ આવી, કેશ રિસીવડ 1,20,000. ઇસ્યુ ન્યૂ ડિબેન્ચર, નવા શેર બહાર પાડ્યા 4 લાખના છે, પરંતુ વટાવ બાદ કરતા 3,80,000 મળ્યા. વી ગેટ 3,80,000 એટલે પ્લસ 3,80,000. પેમેન્ટ ઓફ શેર હોલ્ડર, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને આપણે ચૂકવ્યા પેમેન્ટ 4,20,000 4,20,000 ચૂકવ્યા. ડિવિડન્ડ પેડ, ડિવિડન્ડ ગયા વર્ષનું પ્રપોર્ટ ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું 80,000 રૂપિયા 80,000 રૂપીઝ. કેશ ફ્લો ફ્રોમ ફાઇનાન્સિંગ એક્ટિવિટીઝ, ધેર ઇઝ નો આઉટફ્લો નો ઇનફ્લો, શૂન્ય. એન્ડ ઇન્ક્રીઝ ઇન કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ, રોકડ અને રોકડ સમાનમાં વધારો. વર્ષ દરમિયાન આપણને કેટલી રોકડ મળી? 1,64,000. ટોટલ કેશ ઇનફ્લો 1,64,000 પ્લસ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ, રોકડની શરૂની બાકી તમને આપેલી છે 40,000. એ 40,000 આની અંદર ઉમેરવાના છે. એટલે આપણને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ કેશ એન્ડ બેંક, રોકડ અને બેંક બંનેની આખાની બાકી જે બેલેન્સ શીટમાં બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે તમને મળશે 2,04,000. કેશ એન્ડ બેંક 44,000 પ્લસ 1,60,000. આમ આ રીતે જ્યારે ખાતા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય ત્યારે બધા જ ખાતા તમારે પહેલાં ઓપન કરવાના છે. when all account are interrelated, જ્યારે બધા જ ખાતા એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય ત્યારે ફર્સ્ટ વિલ ઓપન ઓલ અકાઉન્ટ, બધા જ ખાતા આપણે પહેલાં ખોલીશું અને ત્યાર પછી આપણે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. અહીંયા આ દાખલો પૂરો થાય છે. હવે આ ટોપિકમાં એક દાખલો રહ્યો છેલ્લો.